Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 9 September 2025. Five major topics are there, but before we go, we're going to launch a new batch on September 22nd. Okay, September 22nd is a new batch. It's a 2-year UPSC General Studies program. So we are believing in the concept of slow and steady wins the race. That's the concept we are looking at. So those aspirants who want to really do something, they can start here. Prelims and mains will be provided to you. And NCERT classes, total of 19 static books with updated information will be provided to you. Then you will be given one-to-one mentorship. That is a special program where if you have any doubts, clarifications and all these things, you can take care of that. Then recorded classes. So if you miss any class, the class will be there, so there is nothing that you will actually miss. Then practice questions for both prelims and mains will be conducted by the experienced faculties who are more than 15 to 25 years of experience. And then current affairs classes. Now whatever you read, you must be able to connect with all these things. So that's how the strategy of UPSC works. So keep that in mind. So if we go ahead and try to understand, you have to do a slow and steady and pragmatic preparation. For that, Sriram IAS Hyderabad is ready to help you out. So if you have any queries, you can call 8121119985 or you can mail at www.sriramsias.com. So join us. Start the journey soon so that your success is assured. So moving on, topics for today. 5 major topics are there. Let's have a quick glance. GST 2.0 could undermine dietary health. So this is very important. So how 2.0 affects the diet health of people, security of the people, food security of the people. So it's a very important topic for GS2 and the GS3, social justice paper and economic development. Next, a year in without projects, UK-India infra bridge, very important topic for international relations and economic development. Next, Israeli finance minister visits India, signs bilateral investment, very important. Then, Naga Council in Manipur to enforce trade embargo, very important, internal security matters. Next, at least 19 killed in Nepal protests because Sharma Oli is out. So, neighboring country, therefore very, very important for all kinds of things. So keep that in mind. So these are the topics I'm going to cover today. So let's have a quick glance at each topic. First one, GST 2.0 can undermine dietary health. This topic fundamentally talks about food products, essential goods that people have to get. So that is a plan we are looking at. So keeping that in mind, you have to understand one important thing. So in that, the whole article fundamentally talks about how food, health and all these things are interlinked with each other and what can be done with respect to that. So if you observe very, very carefully, if you observe this, GST restructuring, if you look at it, GST shifts to 5% to 8%. That's a very beautiful thing. With sharp 40% slab for sugary as well as ultra luxury goods. So this actually protects the health of the people. And one more important thing that the whole article talks about is, if there are any high sugary items or something which can affect health, అవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ ప్యాకేజింగ్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ కస్టమర్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళంగానే చూడంగానే అరే ఇది మన హెల్త్కి మంచిది కాదని పక్కా పెట్టేస్తారు. సో అట్లాంటిది ఒకటి తీసుకొస్తే హెల్త్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ అంటే హెల్త్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనం హెల్తీగా ఉంటేనే కంట్రీ హెల్తీగా ఉంటుంది. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ యాంగిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా షుగరీ ఫుడ్స్, కోక్ గీక్ అన్నిటి కూడా లగ్జరీ ట్యాక్స్లు భయంకరంగా పెట్టారు. సమ్ గెట్ లోవర్ 5%. ఏరేటెడ్ డ్రింక్స్ మాత్రం 40% చేశారు. సో మన కోకు, పెప్సీ, థమ్స్అప్ అన్నీ కూడా 40% పెట్టడం జరిగింది. సో దట్ క్లియర్లీ షోస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మే రెడ్యూస్ షుగరీ డ్రింక్ ఇంటేక్ బట్ రిస్క్ మేకింగ్ అన్హెల్తీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ చీపర్. ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ యూ మైట్ ఫేస్. సో ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కూడా తగ్గించడం జరిగింది కాబట్టి ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే అవి ఇంకా చీప్ అయిపోతాయి. సో కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఇడ్లీ తినాలా లేదా బయటకు వెళ్ళి చాట్ తినాలా అంటే అందరు చాటే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇంట్లో దోశ తినాలా, బయటకు పోయి మసాలా దోశ తినాలంటే అందరు పోయి బయట మసాలా దోశ తింటారు. సో అది కాకుండా కుక్డ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, ఇవన్నీ గిగ్ డీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అవి చీప్ అయిపోతాయి. దానివల్ల ఏమైపోతుంది, కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ పెరిగిపోతాయి. మళ్ళీ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? సో అది మ్యాటర్. సో అది కాకుండా దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, జిఎస్టీ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఇట్లా జరిగింది. ఓకే ఫైన్. సో ఫుడ్ లేబులింగ్ ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ టుడే. ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ప్యాక్లో పెట్టాలి, మ్యాండేటరీ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ప్యాక్
for unhealthy foods has been delayed from 2022. 22లో దీన్ని పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది. నెక్స్ట్, వితౌట్ లేబుల్స్ కన్జ్యూమర్స్ కాంట్ ఈజీలీ స్పాట్ అన్హెల్దీ ఆప్షన్స్, దేర్ ఫోర్ మేకింగ్ ద ట్వీక్స్ లెస్ ఎఫెక్టివ్. అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ప్యాక్ ఉంటేనే జనం చూడంగానే ఇది డేంజరా నాట్ డేంజరా అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో దట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ వే టు మేక్ షూర్ దట్ పీపుల్ బికమ్ కాగ్నిజబుల్. అంటే ఇది మంచి ఫుడ్, ఇది చెత్త ఫుడ్, ఇవి తింటే మనకు హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏవైతే మార్కెట్లో దొరుకుతాయో అవి ఫ్రంట్ ప్యాకింగ్ చేసి దాని డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. ఇది 2022 సుప్రీంకోర్టులో పెట్టినారు. సో ఇప్పుడు టైం ఇచ్చినారు, తొందరగా దాని గురించి మ్యాటర్ చెప్పండి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్కి ఆర్డర్ పంపించడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు. సో ఒకటేమో జిఎస్టీ రీస్ట్రక్చర్, ఇంకటేమో ఫుడ్ లేబులింగ్. ఈ రెండు మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, సైంటిఫిక్ క్రైటీరియా నీడెడ్, కాల్స్ ఫర్ సైన్స్ బేస్డ్ వార్నింగ్స్ యూజింగ్ WHO అండ్ ICMR. న్యూట్రియంట్ థ్రెషోల్డ్స్ ఏం పెట్టారంటే బేసికల్గా ఫర్ ఎవ్రీ 100 grams 100 ml సర్వింగ్ బెంచ్ మార్క్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇవి WHO ఇంకా ICMR వీళ్ళిద్దరు ఆర్గనైజేషన్స్ మనం చేసుకోవాలి. వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇట్లాంటి వాటి మీద ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే షీల్డ్స్ పబ్లిక్ ఫ్రమ్ మిస్లీడింగ్ పోర్షన్ సైజెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటర్ఫియరెన్స్, టార్గెట్స్ ట్రూ హెల్త్ రిస్క్స్. నెక్స్ట్, ఇవన్నీ సైంటిఫిక్ క్రైటీరియా దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్, యాడ్ బ్యాన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్యాన్ ఆన్ అన్హెల్దీ ఫుడ్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషలీ స్కూల్స్ పక్కన మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, స్కూల్స్ పక్కన గలీజ్ ఐటమ్స్ అనేది తింటూ ఉంటాం. ఎస్పెషల్లీ దట్ పానీపూరి థింగ్. చాలా మందికి నచ్చది ఐటమ్, బట్ చాలా మందికి నచ్చుతుంది ఐటమ్, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాంట్లో అంత గలీజ్ ఇంకా ఉండదు. ఫస్ట్ మీరు పానీపూరి తినాలనుకుంటే వాళ్ళు గ్లౌజులు వేసుకోవాలా, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ గోక్కోవడం చేయకుండా నీట్గా వేసుకోవాలా. అది దీని నుంచి మీరు తింటే బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ సజెషన్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. మ్యాక్సిమం ఎపిడెమిక్స్, మ్యాక్సిమం డిజీజెస్ అక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి. సో ఈ విషయం ఆడపిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలా. ఎక్కువ కన్సంప్షన్ గర్ల్సే చేస్తారు. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డూయింగ్ విత్ ద హ్యాండ్. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్ అండ్ ఈట్ క్లీన్ ఫుడ్స్. దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెసన్స్ ఫ్రమ్ చిలీ షో దట్ కర్బ్స్ ఫర్ హై ఇన్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొటెక్ట్ చిల్డ్రన్. చిలీ లాంటి స్మాల్ కంట్రీ చేస్తుందంటే మనం ఎంత బాగా చేసుకోవాలో అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్, దీనివల్ల యూత్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ టీవీ మీడియా అన్నిట్లో కూడా దీనికి ఎండోర్స్మెంట్స్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయడం చేయాలి. అట్లయితే కానీ ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ మీద, లేకపోతే ఈ హై ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, హై షుగరీ ఫుడ్స్ మీద మక్కువ పోదు. ఇది మెయిన్ మ్యాటర్. అయితే కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, రీడైరెక్టింగ్ ట్యాక్సెస్. సో ఏం చేయాలి? ఈ నాన్ కంప్లైంట్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నామో ఆ ట్యాక్స్లు హై షుగరీ ఫుడ్స్ మీద వేశారు, 40% వేశారు. మన ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేస్తే కదా, ఆ కలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా యూ ట్రై టు ప్రొడ్యూస్ గుడ్ ఫుడ్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ షుగరీ, లెస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అట్లాంటివి ఉన్న ఐటమ్స్ని మీరు మార్కెట్లోకి పెంచండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? జనం కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ బాగుంటాయి, వాళ్ళ హెల్త్ బాగుంటుంది, ఫ్యామిలీస్ బాగుంటాయి, లేబర్ ఫోర్స్, వర్క్ ఫోర్స్ బాగుంటుంది. అప్పుడు కంట్రీకి మోర్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ బాగుంటుంది అని ఓవరాల్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ రిటన్ బై ది ఆథర్. సో దానివల్ల హెల్త్ ప్రమోషన్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిజీజ్ జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే GST చేంజెస్ సపోర్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్. ఇది మేజర్ పాయింట్. ఉట్టి రెవెన్యూ కలెక్షన్ అనే కాదు, నాట్ జస్ట్ రెవెన్యూ కలెక్షన్, బట్ దట్ రెవెన్యూ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ పబ్లిక్ హెల్త్ అని ఆథర్ ఓవరాల్గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది బేసికల్గా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే దిస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఐడియా. ట్యాక్స్ GST 2.0 లగ్జరీ గూడ్స్ అన్నిటి మీద వేసినా సరే, ఆ కలెక్టెడ్ ట్యాక్స్ని ఏం చేస్తున్నారు మీరు? దాన్ని మళ్ళీ హెల్తీ ప్రొడక్ట్స్కి డైవర్ట్ చేయాలి అని ఓవరాల్ ఐడియా అన్నమాట. అది మనం క్రక్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీంట్లోంచి వచ్చే పాసిబుల్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్, taxes and their effects. Very very important. ఎకానమీలో ఫుల్గా చదువుకొని పెట్టుకోండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్స్లో ఎట్లా చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద మెకానిజమ్స్ యూటిలైజ్డ్, అది మెయిన్స్కి యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్, GST దాని హిస్టరీ ఏంటిది, అండ్ ఈ GSTకి గ్లోబల్ ప్యారల్స్ ఏంటి, వేరే వేరే డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో గ్లోబల్ ప్యారల్, GST హిస్టరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా చాలా మంచిది. సో మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది కాకుండా GST కౌన్సిల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. కొత్త ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఏంటో చూడండి. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి ఈ GST ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ మీద మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో వచ్చి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ ఆర్టికల్ నుంచి మనం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్, నోట్స్ ఇవి based on that particular article written in the newspaper. Next important topic for today is a year in without projects, UK India Infra Bridge recommends policy changes. So this article fundamentally talks about infrastructure investments. మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక $200 million దాకా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ 2030. సో UK is also helping us out.
సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయో లేదో తెలియదు, కానీ డెవలప్మెంట్ మాత్రం ఎక్కడ జరుగుతలేదు. సో ఓవరాల్గా ఈ ఆర్టికల్ స్టాటిస్టిక్స్ బేస్డ్ ఆర్టికల్ ఇది. సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనం తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అంటే క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆలోచించుకోవాలి. ద ఫస్ట్ యాంగిల్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ బైలేటరల్ మూవ్మెంట్. సో బైలేటరల్ ఫైనాన్సింగ్ బ్రిడ్జ్ ఎట్లా ఉందో చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత పాలసీ షిఫ్ట్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్, దాని తర్వాత గ్రీన్ అండ్ అర్బన్ ఫోకస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ప్రెడిక్టబిలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఎట్లా మూవ్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఫైనలీ ఓవరాల్ దేర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 5 కేస్ స్ట్రాటజీ అంటమాట. 5 కేస్ ఇట్స్ అ యూకే బేస్డ్ కేస్ స్టడీ అనమాట. సో ఆ 5 కేసులో మనకి బేసికల్గా స్ట్రాటజిక్ కేస్ ఒకటి, ఎకనామిక్ కేస్ ఒకటి, ఇది 5 కేస్ స్టడీ. ఇది బేసికల్గా యూకే నుంచి తీసుకున్న వాళ్ళు బేసికల్గా. సో దీంట్లో స్ట్రాటజిక్ కేస్, ఎకనామిక్ కేస్, కమర్షియల్ కేస్, ఫైనాన్షియల్ కేస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కేస్. దీన్నే 5 కేస్ అంటారన్నమాట. 5 కేస్ స్టడీస్. ఇది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ మేజర్గా మెన్షన్ చేసింది. సో అవి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ ఆర్టికల్లో ఆథర్ ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే, దిస్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్సింగ్ బ్రిడ్జ్, దీన్నే యూకేఐఐఎఫ్బి, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్షియల్ బ్రిడ్జ్, వాళ్ళు 2024లో సంతకం పెట్టడం జరిగింది విత్ యూకే గవర్నమెంట్. అది తెలిసిన విషయం. అది ఏం చేస్తుంది బేసికల్గా, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇండియాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడదామని అనుకుంటున్నారు. ఓవరాల్ 2024లో ప్లాన్ అయింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారంటే మన బైలాటరల్ ఎకనామిక్ టైస్ బాగుందని అర్థం. సో దిస్ బిల్డ్స్ ఆన్ యూకే ఇండియా ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఇండియా అండ్ యూకే హ్యావ్ సైన్ టుగెదర్. ఎందుకంటే ఇండియాకి $2 trillion ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్ ఉంది. 2030లో మనకున్న విజన్ రావాలంటే $2 trillion మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి. దానికి ఇండియా యూకే సైన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ అ వెరీ, ఇది మనకు ఫైనాన్సింగ్ వాళ్ళకి బ్రిటిష్ యూకే వాళ్ళతో మనకున్న అవసరం ఇది. $2 trillion ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఆఫ్ కోర్స్ దాంట్లో వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు. సో ఇలా చేయాలంటే పాలసీలో ఏమేమి షిఫ్ట్స్ తీసుకురావాలి. ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి 8 మేజర్ పాలసీ రికమెండేషన్స్ అడిగారు. దాంట్లో బేసికల్గా డీరిస్కింగ్, స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ కొన్ని గ్లోబల్ బెంచ్ మార్క్స్ పెట్టుకున్నారు, అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సోషల్ గవర్నెన్స్ నార్మ్స్ అండ్ యూకేస్ 5 కేస్ మోడల్. ఈ యాంగిల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటి పాలసీ చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సో విల్ బి మోర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్, అండ్ గ్లోబల్ ఫండ్స్ కూడా ఈజీగా పార్టిసిపేట్, గ్లోబల్ ఫండ్స్ కూడా దెర్ విల్ బి మోర్ పార్టిసిపేషన్. ఒకసారి యూకే ఇన్వెస్ట్ చేసి దానిలో ప్రాఫిట్ చూడంగానే వెస్టర్న్ బ్లాక్ అంతా కూడా విల్ బి రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ అ గేమ్ ప్లాన్. సో ఇండియాలో ఏమవుతుంది, మనీ ఫ్లో పెరుగుతుంది, లిక్విడిటీ పెరుగుతుంది. లిక్విడిటీ పెరగడం వల్ల అసెట్ క్వాలిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి. దానివల్ల ఓవరాల్గా జీడిపి అండ్ ఆన్ నెట్ మీద మంచి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అది మనం గ్రహించుకోవాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ ఐడియా. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ మనం చూసుకుంటే ఓవరాల్గా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే, ఇప్పుడు ఇలా చేసుకోవాలంటే గ్రీన్ అండ్ అర్బన్ ఫోకస్ ఎట్లా ఉండాలి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఫర్ ఇయర్ 2 ఆన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ అండ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెట్టుకోవాలి. అండ్ దీస్ 2 ఆర్ ద ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ మాట. బేసికల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఈ 2 ఆర్ ద ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సస్టైనబిలిటీకి పెరుగుతుంది అండ్ అర్బన్ మోడర్నైజేషన్ కూడా చాలా చాలా పనికొస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఇఫ్ దీస్ 2 ఆర్ డన్. సో ఇండియా ఏమవుతుంది, మోర్ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బెటర్ థింగ్స్, బెటర్ నైస్ థింగ్స్ అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇదేమంటుందంటే యూకేఎఫ్బి కాల్స్ ఫర్ గ్రేటర్ పాలసీ ప్రెడిక్టబిలిటీ. సో పాలసీలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేబుల్గా ఉంది, నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిందనుకో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటిది, వాళ్ళేమో లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని అడుగున్నారు. సో వాళ్ళ పాలసీస్ ఎటు మారకుండా చూసుకోవాలి. సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనకి పాలసీ ప్రొడక్షన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ కావాలి, అలైన్మెంట్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ గవర్నెన్స్ స్టాండర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి. దానివల్ల డిలేస్ ఏమన్నా ఉంటే, అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ ఎగిరిపోతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ రిస్క్ ఎప్టైట్ తగ్గిపోతుంది. అంటే రిస్క్ చేసే రిస్క్ ఎప్టైట్ బాగుంటేనే చేయగలుగుతారు అనమాట బేసికల్గా. సో ఎవరైతే డబ్బులు పెట్టాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి రిస్క్ అనేది డబ్బులు ఎందుకు పెడతారు, పెట్టరు కదా. సో దానివల్ల అన్ఇంటరప్టెడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫారెన్ క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీస్ అండ్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ బెటర్. సో ఈ ఓవరాల్గా క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీలో ఇది. దీంట్లో మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దిస్ 5 కేస్ మోడల్. సో ఈ 5 కేస్ మోడల్ చాలా పెద్ద మోడల్. అది దాన్ని సింప్లిఫై చేసి మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ దీన్ని పెట్టాను. ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే స్ట్రాటజిక్ కేస్.
సో స్ట్రాటజిక్ కేస్ ఏంటంటే వాళ్ళ కోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మోడల్ ఇస్ అసలు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, వై ఇన్వెస్ట్, అది మనకి స్ట్రాటజికల్గా ఫిట్ అవుతుందా లేదా, ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ దట్ దే ఆస్క్. సో ఫోకస్ ఏరియా ఏంటంటే వై ఇన్వెస్ట్, దాని నెసెసిటీ ఏంటిది, అది మనకి సరిపోతుందా లేదా, ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటివి అనేది ఓవరాల్ స్ట్రాటజిక్ కేస్ స్టడీస్ ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీ ఇస్ ఎకనామిక్ కేస్ స్టడీ. ఇది నంబర్ 1. నంబర్ 2, మనం పెట్టిన డబ్బులకి వర్తా కాదా, సో వాల్యూ ఫర్ మనీ, దట్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. సెకండ్, దానివల్ల సొసైటికల్గా బెనిఫిట్స్ ఏంటిది, కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటిది, ఇది మనం చూసుకోవాలి. ఇది యూకే వాళ్ళు చూసుకోవాలి, ఇండియా వాళ్ళు చూసుకోవాలి, ఇద్దరు కలిసి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ యాంగిల్, కెన్ ఇట్ బి డెలివర్డ్, ఓకే ఇన్వెస్ట్ చేసినాము కానీ డెలివరీ అవుతుందా లేదా, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉంటేనే అవుతుంది, అవ్వకపోతే అవ్వదు, అది ప్రాబ్లం. దానివల్ల ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ యాంగిల్స్లో వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన థర్డ్ కేస్. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ కేసు చూసుకుంటే ఇజ్ ఇట్ ఎఫోర్డబుల్ అండ్ సస్టైనబుల్, ఓకే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ ఇద్దరం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాం కానీ సస్టైనబుల్ అవుతుందా లేదా, అదే నెక్స్ట్ కేస్, అది ఫైనాన్షియల్ కేస్ మాట. సో ఫండింగ్, బడ్జెట్స్, వయబిలిటీ, ఇది ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్. ఇది కాకుండా మేనేజ్మెంట్, సరే డబ్బులు ఇచ్చేసినాము, డబ్బులు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏంది పరిస్థితి, ఇది ఫోర్త్ మోడల్, ఇది ఫిఫ్త్ కేస్ మాట. హౌ ఇట్ విల్ బి మేనేజ్, డెలివర్డ్ అండ్ అష్యూర్డ్, దిస్ ఇస్ ద బిగ్ క్వశ్చన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానికి ఏమైనా డిలేస్, టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అండ్ మానిటరింగ్, ఈ మూడు కూడా వాళ్ళు బ్రెయిన్లో పెట్టుకుని చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో ఫిఫ్త్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్ ఇస్ దిస్. సో ఇది ఓవరాల్గా ద 5 కేస్ స్టడీస్ ఆఫ్ యూకే. అది మనం బేసికల్గా ఎకానమీ యాంగిల్లో మనకి క్వశ్చన్ ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఈ 5K మీద మనకి బేసిక్గా ప్రిలిమ్స్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది. సో 5Kలో ఏమేమి కేసెస్ ఉంటాయి అని అడిగే మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ అంతే. బట్ యాజ్ అన్ ఎకానమీ స్టూడెంట్ యూ మస్ట్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే దిస్ ఇష్యూ ఫండమెంటలీ మనం మాట్లాడుకున్న ఇష్యూస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ బయలేటరల్ ఫైనాన్సింగ్ బ్రిడ్జ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది, మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఎంత, $2 trillion మనకు కావాలి. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ ఏంటిది, నెక్స్ట్ ప్రొడక్టబిలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఏంటిది, అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటిది, మనం ఎట్లాంటి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి వితౌట్ ఎనీ అటాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ దీస్ 5 కేస్ స్టడీస్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. అయితే దీంట్లో మనకి వచ్చే పాసిబుల్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. అంత డబ్బులు తీసుకొచ్చి పెడితే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్. సో హౌ డస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చింది అనుకోండి, మోర్ కంపెనీస్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, మోర్ జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్, మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, మోర్ స్కోప్ ఫర్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. ఒక్కొక్క సెక్టర్లో ఒక 100 డిఫరెంట్ మినీ సెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. యూ కెన్ పుష్ ఆల్ ద యూత్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్ అండ్ థింగ్స్ బికమ్ మోర్ కూలర్ అండ్ నైస్. సో అది మేజర్ ఫ్యాక్ట్. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇంకో మెయిన్స్ యాంగిల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దీపక్ పారక్ కమిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యాంగిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్స్లో యూ కెన్ మెన్షన్ దెమ్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ, అసలు ఎఫ్డిఐలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది ఓవరాల్గా మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో వచ్చే క్వశ్చన్ అన్నమాట. ప్రిలిమ్స్కి మాత్రం దీపక్ పారక్ కమిటీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రిలిమ్స్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓ మస్తు. నెక్స్ట్ వెరీ నైస్ జియో స్ట్రాటజికలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ ఇజ్రాయలీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ విజిట్స్ ఇండియా, సైన్స్ బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీ. సో ఒక బైలేటరల్ ట్రీటీ సైన్ చేయడం జరిగింది ఇజ్రాయల్ అండ్ ఇండియా. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి, బేసికల్గా ఇండియా హస్ బీన్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఇజ్రాయల్ టు స్టాప్ దట్ గాజా వార్. బేసికల్గా దట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఏంటో తెలియదు మొత్తానికి, ఓవరాల్గా అది మ్యాటర్. సో దాంట్లో చూసుకుంటే మనం బేసికల్గా పాయింట్ ఏంటంటే, ఇజ్రాయల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బెజాలెల్ స్మోట్రిచ్ విజిటెడ్ ఇండియా, సైన్డ్ అ న్యూ బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ BIA విత్ నిర్మలా సీతారామన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. సో బేసికల్గా చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయలీ మినిస్ట్రీ విజిట్ చేయడం జరిగింది ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో ఇద్దరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లు బేసికల్గా కనుక్కోవడం జరిగింది. సో ఇది ఎందుకు టైమింగ్ అనేది ఇక్కడ పెద్ద ఇష్యూ. వై దిస్ టైం, ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఈ గాజా వార్ స్టాప్ చేయడం వల్ల ఇజ్రాయెల్కి నష్టం వస్తుంది, అండ్ రీబిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వాళ్ళకేమో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే చాలా వర్క్ ఫోర్స్ కావాలి. సో ఇండియాలో వర్క్ ఫోర్స్ రెడీగా ఉంది. సో ఆ వర్క్ ఫోర్స్ తీసుకెళ్ళి ఇజ్రాయెల్లో వాడుకుని అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేద్దాం ఓవరాల్ ఐడియా. సో దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అనమాట. సో కరెక్ట్ టైమింగ్ మాట. వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ప్లాన్ ఓవరాల్ ఇజ్రాయెల్ ప్లాన్ గాజాని మొత్తం అంతా ఆక్యుపై చేసి దాన్ని కూడా ఇజ్రాయెల్లో కలిపేసుకుని దాన్ని మొత్తానికి ప్రపంచం ఏమనుకున్నా సరే వాళ్ళు మాత్రం అదంతా ఆక్యుపై చేసి దాంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుని ఇజ్రాయెల్ ఒక స్ట్రాంగ్ కంట్రీ చేసుకోవాలని ఓవరాల్ ఐడియా ఉంటుంది.
సో దానికి వర్క్ ఫోర్స్ కావాలి కదా. ఇజ్రాయెల్లో పరిస్థితి బాగాలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి వర్క్ ఫోర్స్ కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇండియా ఎప్పటి నుంచో స్ట్రాటజిక్ అండ్ హిస్టారికల్ పార్ట్నర్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి జనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేసుకోవాలని కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ చాలా 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 వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో అందుకే ఇప్పుడు వచ్చి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ బయోలేటరల్ అగ్రిమెంట్లో ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఐడిఎఫ్ గాజాని హిట్ చేస్తున్న టైంలో ఎందుకు రావడం, ఎందుకంటే డిప్లొమాటిక్ డిస్కషన్స్ టుక్ ప్లేస్ అగేన్స్ట్ అ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇది కూడా జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఈ రెండింటి కంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్కి విజన్ ఏంటి, అది హైలైట్ పాయింట్. ది అగ్రిమెంట్ ఎయిమ్స్ ఫర్ ఇన్నోవేటివ్ సెక్యూర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రేటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఇండియన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ ఇజ్రాయెల్ యాజ్ అ గ్రోయింగ్ ఎకనామిక్ పవర్ హౌస్ అండ్ కీ పార్ట్నర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కోఆపరేషన్. మీకు తెలిసిందే ఇండియా ఇజ్రాయెల్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఫ్రెండ్స్. యుఎస్ బ్యాకింగ్ ఉన్నా సరే ఇజ్రాయెల్కి, ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ ఇండియా వెన్ ఎవర్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఆ హిస్టారికల్ ఆబ్లిగేషన్ మనకు ఉంది ఇజ్రాయెల్తో బేసికల్గా. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్, దేర్ ఫర్ ఇజ్రాయెల్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోకస్ ఏరియాస్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీస్, ఫిన్టెక్ అండ్ స్కిల్డ్ ట్రేడ్స్. ఇది కాకుండా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మాట. సో కన్స్ట్రక్షన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ అండ్ స్కిల్ ట్రేడ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అది కాకుండా మేజర్గా చెప్పండి వినండి యాక్చువల్ స్ట్రాటజీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియన్ వర్కర్స్ కావాలి వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్. ఇది హైలైట్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ బాగా దెబ్బతింది, గాజా కూడా బాగా దెబ్బతింది. మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్లో బిల్డింగ్స్ రావాలి, హోటల్స్ రావాలి, అంతా రావాలంటే జనం కావాలి, బిల్డింగ్స్ లేపాలంటే వర్కర్స్ కావాలి. సో కన్స్ట్రక్షన్ దాంట్లో మన ఎక్స్పర్టీస్ని వాడుకుని అక్కడ మన ఇండియన్ వర్కర్స్ తీసుకెళ్ళి బేసికల్గా ఇది ఒక పెద్ద, మనకు కూడా ఇండియాకి బెనిఫిట్ ఏంటిది, ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంతో మందికి ఇజ్రాయెల్ పంపించి వాళ్ళ చేత వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, మంచిగా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్యామిలీస్ బాగుంటాయని ఇండియా ఐడియా. సో ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం కష్టం కదా. సో ఇట్లాంటి బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. ఇది బేసిక్ యాంగిల్. అయితే దీంట్లో మనం చూసుకుంటే బయోలెటరల్ ట్రైస్ ఎట్లా పెంచుకోవాలి, నోటబుల్ డ్యూ టు బ్యాన్స్. ఎందుకంటే బేసికల్గా మన దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారంటే యూకేలో బ్యాను, ఆస్ట్రేలియా బ్యాను, న్యూజిలాండ్ బ్యాను, నార్వే బ్యాను, కెనడా బ్యాన్. సో ఇవన్నీ వెస్టర్న్ బ్లాక్స్ అందరూ కూడా ప్రస్తుతానికి ఇజ్రాయెల్కి అగేన్స్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇండియా దగ్గరికి వచ్చింది. దానివల్ల కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారు కలిసారు. అండ్ హైలైట్ ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఓఈసిడి కంట్రీ, అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఓఈసిడి కంట్రీ టు సైన్ సచ్ అన్ అగ్రిమెంట్ అండర్ ఇండియాస్ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ లో సైన్ చేసిన ఫస్ట్ కంట్రీ. ఇక్కడ హైలైట్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ కంట్రీ ఆఫ్ ఓఈసిడి టు సైన్ ద డీల్ ఇజ్రాయెల్. సో దిస్ బికమ్స్ అ స్కోప్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. Which among the following countries in OECD have signed the first deal with bilateral trade? సైన్ చేసిందంటే ఇజ్రాయెల్. అందుకే ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది కాకుండా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఆఫీస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇండియాలో అనేది ఒక పాయింట్. ఇది 1996లో సైన్ చేసిన బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ నుంచి మళ్ళీ 2025లో సైన్ చేయడం జరిగింది. సో రెన్యూవల్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ వన్, అడిషన్ విత్ న్యూ థింగ్స్. ఇది మేజర్ ఐడియా. సో దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే ప్రాస్పెక్టివ్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్, ఇండియా ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్స్ మస్త్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే జియో స్ట్రాటజికలీ ఇజ్రాయెల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ మనకి ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ రెండింటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నెక్స్ట్, బ్యారక్ యాంటీ మిజైల్ డీల్ మనం సైన్ చేసాం. సో దీని మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బ్యారక్ యాంటీ మిజైల్. అండ్ ఇండియా జియో స్ట్రాటజిక్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్, దీని మీద ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఐఆర్లో ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ప్రిలిమ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, బ్యారక్ యాంటీ మిజైల్. అండ్ ఫైనల్గా ఇజ్రాయెల్ ఇండియా జనరల్ స్టడీస్లో మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో వాట్ ఈస్ ఇజ్రాయెల్ ఇండియా డూయింగ్, కోఆపరేషన్, హిస్టారికల్ పార్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో మనకి హిస్టారికల్గా హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, మోర్ దెన్ కరెంట్, హిస్టారికల్ యాంగిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ క్వశ్చన్ టు పాప్ అప్. సో దాంట్లో మనం స్పెషల్ ఫీచర్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకుంటే ఆన్సర్ మస్త్. నెక్స్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఎవ్రీథింగ్, tribal groups, everything is very important, is Naga Council in Manipur to enforce trade embargo. Very very important. So basically ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాగాది వాళ్ళ ఇష్యూ ఇస్ వెరీ సింపుల్. యాక్చువల్గా అక్కడ మన మ్యాప్ చూసుకుంటే 16 kilometers రేడియస్, ఇట్స్ అ లాంగ్ బార్డర్. సో నాగా ట్రైబ్స్ డిస్ప్లేస్ అయ్యారు, అది మీకు తెలిసిందే. సో దే బిలీవ్ దట్ వీఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మణిపూర్. ఇష్యూ ఏమవుతుందంటే
లాట్ ఆఫ్ అవుట్ఫిట్స్ ఆర్ మూవ్డ్ అవే, బంగ్లాదేశ్లో అడ్జస్ట్ అవ్వడం, పైన నేపాల్ దగ్గర ఉండడం, ఇట్లా అయిపోయి ఫైనల్గా ఆ గ్రూప్ ఒక రెబెల్ గ్రూప్ లాగా తయారైపోయింది బేసికల్గా. సో వాళ్ళందరినీ ఇంక్లూజివ్ చేసుకోవాలంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎంబార్గో పెట్టారు. ఎంబార్గో ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ విచ్ సేస్ యూ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఆర్ ట్రేడ్ ఆర్ ఎనీ యాక్టివిటీ విత్ ఇన్ ద బార్డర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంబార్గో బేసికల్గా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది మాట బేసికల్గా ఇండియా మయన్మార్ బార్డర్ 1643. అయితే దీంట్లో 16 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఉండడం అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. సో దాంట్లో ఏం చేయకూడదు అని బేసికల్గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ బార్డర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి మణిపూర్ ఇష్యూ, బార్డర్ ఇష్యూ, 16 కిలోమీటర్స్ రేడియస్, అది మర్చిపోతుంది. సో ద యునైటెడ్ నాగా కౌన్సిల్ రిప్రజెంటింగ్ నాగా ఇంట్రెస్ట్స్ ఇన్ మణిపూర్ హ్యాస్ ఎన్ఫోర్స్డ్ అన్ ఇండెఫినెట్ ట్రేడ్ ఎంబార్గో ఫ్రమ్ September 8th. ఇది ఇష్యూ. దానివల్ల ఆల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ నాగా మెజారిటీ రీజన్స్ విల్ గో ఫర్ అ టాస్. అసలు ప్రొటెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? దిస్ మూవ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొటెస్ట్ ద స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ రిజైమ్, FMR రిజైమ్ని భయంకరంగా తగ్గిస్తుంది. అండ్ ఫెన్స్ ఎంటైర్ 1643 కిలోమీటర్స్ పెట్టేసడం జరిగింది. సో దాంతో వాళ్ళ ట్రేడ్ జరుగుతలేదు, వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు, మణిపూర్లో మేము పార్ట్ కాదని ఫీల్ అవుతుంది. బేసికల్గా both seen as threats to the Naga community ties, especially with their daily lives. ఇవి బార్డర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వేయడం, ఫెన్సింగ్ వేయడము, హైవేస్ క్లోజ్ చేయడం అనేది నాగా ట్రైబ్స్కి డైరెక్ట్గా హర్ట్ చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడం మొదలెట్టారు. సో దిస్ ఎంబార్గో వాజ్ ట్రిగర్డ్ ఆఫ్టర్ ఇన్కన్క్లూజివ్ టాక్స్ విత్ ద సెంట్రల్ అథారిటీస్. మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ డిస్కషన్ పెట్టడం జరిగింది, వాళ్ళు రెబల్ అయ్యారు, మన వాళ్ళు లైట్ తీసుకున్నారు, అది జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ నాగా కన్సర్న్స్ని పట్టించుకోవట్లేదని దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అయితే దీంట్లో మనకు చూడాల్సిన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే FMR ఫ్రీ మూవ్మెంట్ రిజైమ్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా ఫ్రీ మూవ్మెంట్ రిజైమ్లో అలౌడ్ రెసిడెంట్స్ లివింగ్ విత్ ఇన్ 16 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా మయన్మార్ బార్డర్ టు కమ్ హియర్ అండ్ దేర్ వితౌట్ వీసాస్ లేకుండా వచ్చి ట్రేడ్ గీడు కలడం అని చేసుకోవచ్చు. ట్రెడిషనల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ టైస్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పొలిటికల్ బౌండరీస్ గీయడానికి పనికొస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటిది? ఫ్రీలీ. సో ఈ FMR అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే 16 కిలోమీటర్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను అనమాట. సో ఆ బార్డర్లో 16 కిలోమీటర్స్ హియర్ అండ్ దేర్ పీపుల్ కెన్ కమ్ ఫ్రీలీ వితౌట్ వీసాస్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ దే హ్యావ్. సో దట్ గివ్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ బిట్వీన్ ఫర్ పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్షన్. అది ఓవరాల్ ఐడియా. అయితే ఈ రీజన్ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అది మేజర్ పాయింట్. ఫస్ట్, ఈ ఫెన్సింగ్ హైవేస్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల మేజర్ హైవేస్ ఆర్టరీస్ ఆర్ బ్లాక్డ్. దానివల్ల షార్టేజెస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్, ప్రైస్ స్పైక్స్ అండ్ బ్లాక్ మార్కెట్ గ్రోత్ భయంకరంగా ఉంటుంది. దానివల్ల నాగా ట్రైబ్ వాళ్ళకి, నాగా ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మేకింగ్ దేర్ లైఫ్ వెరీ వెరీ హార్డ్. సో ఈ బ్లాకేడ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ద నాగా కమ్యూనిటీ పీపుల్. ఇది మేజర్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గ్రాస్ప్. So this embargo showcases strong unity among Naga regional bodies and clear గా అర్థమవుతుంది. And this creates a lot of pressure on the center as well as state governments to rethink border and autonomy policies అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి FMR allowed residents within 16 kilometers, అది మేజర్ పాయింట్. దానివల్ల రీజన్స్ వల్ల బ్లాకేడ్స్ వల్ల వచ్చే బేసిక్. సో ఆ కమ్యూనిటీ మొత్తం కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాకేడ్ ఆ ఫ్రీ యాక్సెస్ ఎగిరిపోయింది, వీసా లేకుండా రాగడం ఎగిరిపోయింది, ఎంబార్గోస్ పెట్టేశారు అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ బై ద గవర్నమెంట్. దానివల్ల వాళ్ళ బేసిక్ నెసెసిటీస్ వాళ్ళకి దొరకలేదు. బట్ నాగా కమ్యూనిటీస్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ, బట్ వాళ్ళు రెబెల్ అయ్యి వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారని ఒక ఫీలింగ్. సో దిస్ యూ కెన్ రిలేట్ విత్ ద కుకీజో మూవ్మెంట్ కూడా చూసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇష్యూస్, అదేమో రిజర్వేషన్ పాలసీ, ఇదేమో బ్లాకేడ్ పాలసీ. ఇది పరిస్థితి బేసికల్గా. దీంట్లో మనం హిస్టారికల్ యాంగిల్ ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో నాగా రిజెక్షన్ ఆఫ్ కొలోనియల్ అండ్ పోస్ట్ కొలోనియల్ బౌండరీ ఇష్యూ. ఈ బౌండరీస్ గీసింది ఎవరు? కాలనీ వాళ్ళు, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు గీసినది. దానివల్ల ఇండియాలో మయన్మార్లో ఉన్న వాళ్ళ హోమ్లాండ్ మొత్తం దెబ్బతింటుందని బేసికల్గా వాళ్ళు బాగా, అంటే మీ ఇంట్లోంచి మిమ్మల్ని తరివేశారని వాళ్ళు బేసికల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. దానివల్ల లాంగ్ స్టాండింగ్ డిమాండ్స్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు, లైక్ ఆర్టికల్ 371A. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, వెర్ ఇట్ సీక్స్ గ్రేటర్ అటానమీ, రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎథనిక్ ఐడెంటిటీ and safeguarding their land as well as culture with India's legal framework. ఇది ఓవరాల్ ఐడియా. ఇది మనం మర్చిపోకూడదు, మనకి ఎగ్జామ్లో పనికొచ్చే మేజర్ పాయింట్ ఇది. సో ఆర్టికల్ 371A విచ్ గివ్స్ దెమ్ ఎథనిక్ రైట్స్, సేఫ్ గార్డింగ్ ద ల్యాండ్ అండ్ కల్చర్, అన్నీ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్.
అది మనం మర్చిపోకూడదు. దట్ ఇస్ అ హోల్ గేమ్. అయితే దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇది ఓవరాల్గా క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. నాగా వాళ్ళు ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు, ఏంటి వాళ్ళ కథ, ఏంటిది ఇష్యూ, దట్ ఇస్ అ హోల్ పాయింట్. అయితే దీంట్లో మనకు వచ్చే బేసికల్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్, నాగా కౌన్సిల్, దాని రిపర్కషన్స్ ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాము. నాగా కౌన్సిల్ వాళ్ళ హిస్టరీ ఏంటి, మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫిలిమ్స్ కూడా. నెక్స్ట్, బార్డర్ మేనేజ్మెంట్. దీంట్లో మనం బేసికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫ్రీ మూవ్మెంట్ రిజైమ్, FMR, 16 కిలోమీటర్స్, అది మర్చిపోకూడదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్, మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫిలిమ్స్లో కూడా FMR మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నాగా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ హిస్టరీస్ ఏంటిది, హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటిది, వాళ్ళ ఎథనిక్ ఐడెంటిటీ ఏంటిది, వాళ్ళ గాడ్స్ ఎవరు, అట్లాంటి సోషాలజీలో అడిగే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ జనరల్ స్టడీస్లో కూడా యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పాపింగ్ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఇది మనం చూసుకోవాలి. అండ్ దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రిలవెన్స్ ఏంటిది, కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ విషయంలో యూ కెన్ గెట్ అ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇలా ఈ ఆర్టికల్ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన నోట్స్ అది, కలెక్ట్ చేసుకున్న పాయింట్స్ అది, వచ్చే క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈస్ అబౌట్ నేపాల్. నేపాల్లో పరిస్థితి బాగాలేదు. శర్మా ఓలీ మొన్ననే వచ్చారు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళారు, పోస్ట్ ఎగిరిపోయింది. బేసికల్గా ఆయన చేసిన తప్పు అని చెప్పలేము. ఈ కంప్లీట్లీ బ్యాండ్ సోషల్ మీడియా, దానివల్ల యూత్ అంతా ఫుల్ అగ్రెసివ్ అయిపోయి ఓవరాల్గా ఎత్తిపడేసినారు. సో హీ వాజ్ నాట్ ఇంపీచ్డ్ బట్ హీ వాజ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ పవర్ అండ్ హీ హ్యాడ్ టు ఓపెన్లీ సే దట్ ఇస్ ద రీజన్. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన, బికాజ్ ఇస్ నేబరింగ్ కంట్రీ, మనకి అది ఇంపార్టెంట్. సో కేపీ శర్మా ఓలీ ఈ క్యూట్ బాయ్ని తీసిపడేశారు, మొన్ననే వచ్చాడు ఇండియా, సో ఫసాక్ అయిపోయారు. సో కఠ్మండులో మనకి ప్రొటెస్ట్ ఎరప్షనే, ఎందుకంటే బ్యాన్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆన్ యూత్, అది యాంగిల్. సో ఎస్ఏలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ నెసెసిటీ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, ఈ యాంగిల్లో మనకి ఒక ఎస్ఏ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే సోషల్ మీడియా బ్యాన్ వల్ల బేసికల్గా గవర్నమెంట్స్ ఎగిరిపోతున్నాయి అంటే అర్థం చేసుకోండి. అంటే ఫోర్త్ ఎస్టేట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద మీడియా, విచ్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్, అది ఎత్తేస్తే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ప్రొటెస్టర్స్ మార్చ్ టు పార్లమెంట్ చాంటింగ్ స్లోగన్స్ అగేన్స్ట్ దిస్ క్యూట్ బాయ్. పోలీస్ యూస్డ్ వాటర్ క్యానన్స్, లైవ్ ఫైర్స్, డెత్స్ కూడా 19 డెత్స్ అయినాయి. సో ఓలీ ఇంపోజ్డ్ కర్ఫ్యూస్ ఇన్ మల్టిపుల్ సిటీస్ అండ్ ఈజ్డ్ సోషల్ అండ్ లేటర్ ఈజ్డ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా బ్యాన్. సో ఈ కర్ఫ్యూ, సోషల్ మీడియా బ్యాన్ ఫసాక్ చేసి పడేసింది. ఇది ఈవెంట్స్. అయితే కాజెస్ ఏంటి? సోషల్ మీడియా బ్యాన్ బై ఓలీ రిజైమ్ ట్రిగర్డ్ యూత్ యాంగర్. సో బ్యాన్, ఎందుకంటే లిటరల్గా అందరి చేతుల్లో మొబైల్స్, సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తే అసలు ప్రపంచం అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుందో అర్థమవుతుంది. సో పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ గ్రీవెన్సెస్ అబౌట్ కరప్షన్ అండ్ జాబ్లెస్నెస్, ఈ 2 రీజన్స్. ఇలాంటిది మనకి ఎందుకు? దీస్ ఆర్ లెసన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఏంటంటే మీరు కథలు పడితే గవర్నమెంట్స్ ఎగిరిపోతాయి, అది మేజర్ ఫ్యాక్ట్. సో ఇమీడియట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ క్రాక్ డౌన్ చేశారు, న్యూమరస్ ఇంజరీస్, కండెమ్నేషన్స్ అన్ని జరిగినాయి. నెక్స్ట్, హాస్పిటల్స్ 100 మందిని గేజ్ చేయలేకపోతుంది. సో హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ బికేమ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో జాబ్స్, కంపల్సేషన్, ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని చెప్పింది, కానీ ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు. ఇది బేసికల్గా ఇమీడియట్గా ఈ దానివల్ల వచ్చిన కాన్సిక్వెన్సెస్. సో దీనివల్ల మనం ఆలోచించాల్సింది పిఎస్సీకి యాంగిల్లో ఇండియాకి ఏంటి ఇంపాక్ట్. అదొక నేబరింగ్ కంట్రీ, అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అయితే చైనా వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి. సో ఎట్లా చేసుకోవాలి? మనము సెక్యూరిటీ అలాంగ్ నేపాల్ బార్డర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఇన్ ఓలీ గవర్నమెంట్, బికాస్ ఓలీ వాజ్ ఫ్రెండ్లీ టు ఇండియా. నెక్స్ట్, క్రాస్ బార్డర్ ట్రావెల్ అండ్ ట్రేడ్ డిస్రప్టెడ్, సో మనకి టూరిజం దెబ్బతింటుంది. నెక్స్ట్, ఇండియన్ సిటిజన్స్కి కూడా అక్కడ ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి దెబ్బతింటుంది. అది కాకుండా ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్, దిస్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్. అండ్ మైగ్రేషన్, దాని ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పడిపోతాయి. అండ్ స్మగ్లింగ్, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అయినప్పుడు అన్ని ట్రేడ్ గూడ్స్ కూడా స్మగ్ల్డ్ రూట్స్లోనే వస్తాయి. సో దట్ విల్ గివ్స్ యూ ద డాంకీ రూట్స్. సో అది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్మగ్లింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా. నౌ చైనా ఏం అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్? చైనా ఏం చేస్తుంది? ఓలీని సపోర్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పంప్ చేస్తుంది. దెబ్బకి ఏమవుతుంది? ప్రజలు సెటిల్ అయిపోతారు. అప్పుడు కంట్రోల్ ఓలీ చేతిలో ఉండదు, చైనా చేతిలో ఉంటుంది. సో సపోర్ట్ ఓలీ డిప్లొమాటికలీ అండ్ ఎకనామికలీ టు బూస్ట్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇలా చేయొచ్చు. అది కాకుండా చైనీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ నేపాల్ కుడ్ గెయిన్ ప్రయారిటీ అమిస్ట్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? జాబ్స్ కావాలి, సోషల్ మీడియా బ్యాన్. సో సోషల్ మీడియా బ్యాన్ ఏముంది? ఒక్క కాల్ చేసి అరే మీడియా బ్యాన్ తీశారంటే అయిపోతుంది. కానీ జాబ్లెస్నెస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ కావాలి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కావాలి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెవలప్ కావాలి, దానికి పైసలు ఎడికలు వస్తాయి, చైనా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది? ఓలీ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వస్తుంది, జనం మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేయచ్చు. సో ఓలీ గవర్నమెంట్ కుడ్ అలైన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ విత్ చైనా అండర్ ప్రెషర్, బికాజ్
ఎప్పుడైనా సరే చైనీస్ వాళ్ళు ఏ కంట్రీలో అటాక్ చేసినా సరే ఒకటే వాళ్ళ ఫిలాసఫీ, వాళ్ళ వీకెస్ట్ మూమెంట్ చెక్ చేసుకుంటారు, ఆ వీకెస్ట్ మూమెంట్ని తన్నేస్తారు, అది దాచేసుకుంటారు, పెంట అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజువల్ యాంగిల్ దట్ చైనా డస్ అండ్ దట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ విత్, దట్ కెన్ హ్యాపెన్ విత్ చైనా నేపాల్. దానివల్ల నేపాల్ చైనా క్లోజ్ ఉందంటే ఇండియాకి దెబ్బ పడిపోతుంది, అలా మనం కాపాడుకుంటున్నారు. సో అలా చేయాలంటే ఇండియా ఏం చేయాలి? హౌ షుడ్ ఇండియా టేక్ అడ్వాంటేజ్? ఆఫర్ మెడికల్ అండ్ హ్యూమానిటేరియన్ ఎయిడ్ టు నేపాల్ సిటిజన్స్ జస్ట్ లైక్ యూక్రెయిన్. సో దిస్ ఇస్ వన్ వే. సెకండ్, ఈ నేపాలీస్ పొలిటికల్ గ్రూప్స్తో మనము ఓలీ అనే కాదు మొత్తం అందరితో కూర్చుకుని ఒక డెమోక్రటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. సెకండ్ సొల్యూషన్, ఎకనామిక్స్ నుంచి పెంచుకోవాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండింగ్ టు నేపాల్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. దిస్ ఇస్ థర్డ్ మెకానిజం. అండ్ ఫైనలీ సెక్యూరిటీ ఇంటెలిజెన్స్ని మనం షేర్ చేసుకుని క్రాస్ బోర్డర్ థ్రెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది మనం కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలాంటి మనం 4 డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఇండియా ఎట్లా వాడుకోవాలంటే ఇలా మనం ఒకటి చేసి నేపాల్ని మనకు దగ్గర లాక్కోవాలి, లేకపోతే చైనా వాళ్ళు లాక్కెళ్ళిపోతారు. చైనా వాళ్ళు లాక్కెళ్ళిపోతే మనకి మిలిగేది బిస్కెటే, మన బౌండరీ ఫసాక్మంటది, దాని తర్వాత బ్రహ్మపుత్ర, ఇక అవన్నీ ఫసాక్. ఇది ఓవరాల్గా హౌ ఇండియా షుడ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ కరెంట్లీ. అంతకుమించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. నెక్స్ట్, దీంట్లోంచి వచ్చే పాసిబుల్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్, నేపాల్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు? ఓకే, దట్ ఈస్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, నెక్స్ట్ చైనా అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పర్పస్గా మనం ఆలోచించుకోవాలి. And we have to talk about migration. These are the angles in which you have to think. So this migration talks, you can talk about impacts on India because of Nepal disturbance. So this is the main key perspective. Next, advantage for China entry. What is advantage for China? So that is another perspective for mains. So border disputes and all these things. And majorly, itlanti vachinappudu, what are the communities which get affected? That is very important. For example, Kurd community, Madesi community, Ronga community. ఎక్కడెక్కడి వాళ్ళు వీళ్ళు, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్డ్ కమ్యూనిటీ, రోంగా కమ్యూనిటీ మీకు తెలిసిందే మయన్మార్ వాళ్ళు, మాదేశీ కమ్యూనిటీ నేపాల్ వాళ్ళు, కర్డ్ కమ్యూనిటీ బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు. సో ఈ కమ్యూనిటీస్ మీద మనకి ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో కోరిలేట్ దిస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలా ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న 5 మేజర్ టాపిక్స్ తీసుకుని వాటి అనాలిసిస్ చేసి నోట్స్ ఇచ్చాను. ప్రాబ్లమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రిజల్ట్స్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Shaman Padikonla signing off. Bye bye.